سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واعصمنا بما بقي من اعمالنا. توفنا واهلنا واساتذتنا مسلمين والدنا واياهم الصالحين. اللهم اوصل وبلغ مثل ثوابنا قرأناه من كلامك القديم مقبولة طيبة متصلة بنا إلى حضرة سيدنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رزق والدينا وأولادنا وأزواجنا وأساتذتنا ومشايخنا وتلاميذنا ومن لهم حق علينا ومن أحسن وأعان إلينا ومن أوصانا بدعاء في الدنيا شهادته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة مرافقته وفي القلوب محبته وفي المنام والرزق رؤيته وفي كل حين معرفته يا رب العالمين. وفي الحياة اتباعه ظاهرة وباطنة واسقنا وإياه بكأسه شرعيا سائرا هنيا لا نطمع وترفع يا رب العالمين. واحشرنا وإياهم تحت اللواء المعقول ثم إلى حضرات الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى حضرات أولياء الله تعالى المشارك الأولياء ووالدنا خصوصا إلى حضرة شيخنا وأرقبنا وأوفنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى شيخنا ماضي الرسول الشيخ صلوات الله الباهي رضي الله تعالى شيخنا محمود الدين رضي الله تعالى شيخنا سيد عبد الله الباهي البغدادي رضي الله تعالى ثم إلى حضرات مشايخ السلسلة القادرية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى حضرات من دفنوا في هذه البلدة وفي بلدنا من أولياء الله تعالى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على كلهم ذكرنا على ذكرهم كرامتنا على كرامتهم لديك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بعلومهم وبارك لنا من مددهم واشف أمراضنا وأمراضنا بكرامتهم وارفع بلياتنا وبلياتهم ورحمتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أمورنا خصوصا في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين المتقين المخلصين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلواتي على النبي مع سلامي وهو خير الأنام بدر التمام ومريدي إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نازلا بحر طاني فأغيث أو طار فوق هوائي أنا سيف القضاء كل خصامي أنا عبد لقادر راق وقردي المصطفى شفيع الأنام ألف صلوا عليه طول الدوام بالبواكب وبالعشير الظلام صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله العليم القدرة بشار شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. وقال حبيبنا وسيدنا وقائدنا
وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم فإنما شفاء العي السؤال رواه أبو داود. لا تغتابن أحدا فضلا عن العلماء ولو لسهو لما في لعنهم ضعف إن الضعف متى ما كنت تقوله ولو لجهل جرى في نفسك تلف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. அனைத்தும் புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே உரித்தாகட்டுமாக. சாந்தியும் சமாதானமும் உயிருக்கு உயிரான உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய வழியை அப்படியே பின்பற்றிய சத்திய சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், தபு தாபிஈன்கள், இமாம் பெருமக்கள், குறிப்பாக இங்கே ஒன்று கூடி இருக்கும் நம் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக. இங்கு ஒன்று கூடியதை போன்று நாளை மறுமையில் ஹபீப் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு சுவனப்பூஞ்சோலையில் ஒன்று சேரக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்கி தந்தருள்வானாக. வாழும் காலமெல்லாம் அஹ்லு சுன்னத்தி வல் ஜமாஅத்தினுடைய கொள்கையை பின்பற்றி வாழக்கூடிய நல்ல நன்மக்களாக நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. கஸாவிலே வாழக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் மன நிம்மதியையும் சமாதானத்தையும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கொடுத்தருள் புரிவானாக. கண்ணியத்திற்குரிய மரியாதைக்குரிய மஹதராவின் முதல்வர் சையது சாதா தங்கள் ஹதரத் அவர்களே, ஏனைய உஸ்தாதுமார்கள், மதிப்பிற்குரிய நிர்வாக பெருமக்கள், பாசத்திற்குரிய மாணவ கண்மணிகளே, குவலயம் போற்றும் குருநாதர் குத்துபுல் அக்தாப் அஷ்ஷேக் அஸ்ஸையீத் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுடைய விழாவிலே துற சொற்பொழிவிலே நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். இமாம்களை ஏன் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற தலைப்பில் நாம் பேச நாடியிருக்கிறோம். இன்றைய காலத்தில் வாழக்கூடிய நவீனவாதிகளும் பிதஅத்துவாதிகளும் நமக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இமாம்களை பின்பற்றுவது, தக்லீத். இந்த தக்லீதை பற்றி குர்ஆன் என்ன சொல்லித் தருகிறது, சுன்னத் எதை சுட்டிக்காட்டி தருகிறது, இமாம்களை பின்பற்றுவதை பற்றி இமாம்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், தக்லீத் யார் செய்ய வேண்டும், யார் தக்லீது செய்யக்கூடாது, என்னென்ன விஷயங்களில் நாம் தக்லீது செய்ய வேண்டும், யாரை பின்பற்ற வேண்டும், இஜ்திஹாத் யாருக்கு கூடும் யாருக்கு கூடாது என்ற சில விஷயங்களை சுருக்கமான முறையில் விளங்கிக் கொள்வதற்கும் ஹக்கை ஹக்காக விளங்குவதற்கும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் தௌஃபீகை தந்தருள்வானாக. சங்கைக்குரியவர்களே, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவனுடைய கோடான கோடான படைப்புகளில்
எல்லாவற்றையும் ஒரே தரத்தில் அல்லாஹ் தஆலா படைத்துக் கொள்ளவில்லை. எல்லாவரையும் ஒரே மர்த்தபாவில் ஒரே தரத்தில் அல்லாஹ் தஆலா படைத்துக் கொள்ளவில்லை. ஃபல்லல்னா பஅதஹும் அலா பஅத், சிலரை விட நாம் மேன்மை உள்ளவர்களாக நாம் ஆக்கியிருக்கிறோம் என்று குர்ஆனில் தெளிவாக ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லித் தருவார். இன்னும் சொல்ல போனால் அறிவையும் அறிவு சார்ந்த இமாம் பெருமக்களையும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் போற்றப்படக்கூடியவர்களாக சிறப்புக்குரியவர்களாக அல்லாஹ் தஆலா ஆக்கியிருக்கிறார். குர்ஆனிலே அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லும் பொழுது ஷஹிதல்லாஹு அன்னஹு லா இலாஹா இல்லாஹு வல் மலாயிகத்து வ உலுல் இல்ம், வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்வை தவிர ஒரு நாயன் இல்லை, ஒரு இலாஹ இல்லை என்ற விஷயத்தை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சாட்சி நிற்கிறான் என்றும் அவனுடைய மலக்குமார்களும் இன்னும் இல்முடையவர்களும் அதனை சாட்சி சொல்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுவார். இதனுடைய தஃப்சீரிலே இமாம் குர்துபி ரஹ்மத்துல்லாஹ் விளக்குகிற பொழுது சொல்லி தருவார்கள், லவ் கான அஹதுன் அஷ்ரஃப மினல் உலமா லகரனஹுமுல்லாஹு பிஸ்மிஹி வஸ்மி மலாயிகத்திஹி, இமாம் பெருமக்களை விட ஆழமான இல்முகள் கொடுக்கப்பட்டவர்களை விட உலமாக்களை விட சிறப்புக்குரிய போற்றப்படுவதற்குரிய ஒரு நபர் ஒரு கூட்டம் இருந்திருந்தால் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அவனுடைய பெயருக்கு பக்கத்தில் அவன் கொண்டு வந்திருப்பார். ஆனால் இந்த ஆயத்திலே அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் கொண்டு வந்தது வஉலுல் இல்மி, ஆழமான இல்முடையவர்கள் உலமாக்களை அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காட்டுவார். இது ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், இமாம்கள் அவர்களை ஏன் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது இமாம்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தகுதி என்ன, இமாம்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், அவர்களை பற்றி சுருக்கமாக நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இமாம் ஷாஃபிஈ ரலியல்லாஹு தஆலா என்று சொல்லி தருவார்கள், மல்லா யுஹிப்புல் இல்ம ஃபலா கைர ஃபீஹி, எவன் ஒருவன் இல்மை விரும்பவில்லையோ அவனில் எந்த விதமான நன்மையும் கிடையாது. ஃபலா கைர ஃபீஹி, அவனில் எந்த சிறப்பும் இல்லை, எந்த நன்மையும் அவனிடத்திலே இல்லை. ஆதலால் ஃபலா யகுன் பைனக வ பைனஹு மஅரிஃபத்துன் வலா ஸதாக, எவர் இல்மை விரும்பவில்லையோ அவனுக்கும் உனக்கும் மத்தியில் எந்த விதமான நட்பும் வேண்டாம். ஏன்? ஃபைன்னஹு ஹயாத்துல் குலூப், இல்மை என்பது உள்ளங்களுடைய உயிர் நாடியாக இருக்கிறது. ஹயாத்துல் குலூபாக இருக்கக்கூடிய அந்த இல்ம் எவன் நேசிக்கவில்லையோ ஃபலா கைர ஃபீஹி, அவனில் கைர் கிடையாது என்று சொல்லி தருவார்கள். இப்படிப்பட்ட ஹயாத்துல் குலூபாக இருக்கக்கூடிய ஆழமான இல்மை கொடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் நம்முடைய 4 இமாம் பெருமக்கள். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இமாம் பெருமக்களை 4 மதுஹபினுடைய இமாம் பெருமக்களை எந்த நூற்றாண்டில் கொண்டு வருகிறார்? கைருன் நாசி கர்னி சும்மல்லதீன யலூனஹும் சும்மல்லதீன யலூனஹும். திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்களில் சிறந்தவர்கள் என்னுடைய நூற்றாண்டில் வாழக்கூடிய சஹாபா பெருமக்கள், அதற்கு அடுத்தபடியாக 2வது நூற்றாண்டில் வாழக்கூடிய தாபிஈன்கள், அதற்கு அடுத்தபடியாக 3வது நூற்றாண்டில் வாழக்கூடிய இமாம் பெருமக்கள். இந்த 3 நூற்றாண்டுகளை சிறப்புக்குரிய நூற்றாண்டுகளாக திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள். அந்த உத்தம நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்தவர்கள் தான் நம்முடைய 4 மதுஹபினுடைய இமாம் பெருமக்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மாணவரான அனஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை பார்த்தவர்கள் இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஒரு கருத்தின் அடிப்படையில்
ஐந்தும் ஆறும் சஹாபாக்களை கண்டவர்கள் இமாமுல் ஆலம் அபூ ஹனீஃபத்தன் நுஅமான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இரண்டாவதாக வரக்கூடிய இமாமுனா மாலிக் தாருல் ஹிஜ்ரா மாலிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய மாணவரான அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அவர்களுடைய மாணவரான நாஃபி' ரலியல்லாஹு அவர்களுடைய மாணவர் தான் இமாம் மாலிக் ரலியல்லாஹு தஆலா. தாபிஈனுடைய மாணவர், சஹாபாவான இப்னு உமர் அவர்களுடைய மாணவருடைய மாணவர். இமாமுனா ஷாஃபிஈ ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களோ இமாம் மாலிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய மாணவர். இமாம் அஹ்மது பின் ஹம்பல் அவர்களோ இமாம் மாலிக் இமாம் ஷாஃபிஈ ரலியல்லாஹு அவருடைய மாணவர். இந்த 4 இமாம் பெருமக்களும் உஸ்தாது மாணவர்களாக உத்தம நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள், ஆழமான இல்மை கொண்டவர்கள், இன்றும் போற்றப்படக்கூடியவர்கள். கிட்டத்தட்ட 1300 வருடங்களுக்கு மேலாக இருந்தும் கூட இன்னும் நாம் இமாமுனா ஷாஃபிஈ, இமாம் மாலிக், இமாம் அபூ ஹனீஃபா, இமாம் அஹ்மது பின் ஹம்பல் அந்த பெயர் கேட்கிற பொழுது ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்று நான் இன்னும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். சங்கைக்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இன்று வாழக்கூடிய நவீனவாதிகள், குழப்பவாதிகள் மதுஹப் வேண்டாம், இமாம் பெருமக்கள் வேண்டாம், அவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மேன்மக்கள் சொல்லுவார்கள், அது பின்னாடி நம்ம பேசுவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த 4 இமாம் பெருமக்களுக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இவ்வளவு சிறப்புகளை கொடுப்பதற்கு இமாம் பெருமக்கள் சொல்லித் தருவார்கள். இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரலியல்லாஹு தஆலா இவ்வளவு இல்மில் சிறப்புக்குரியவர்களாக போற்றப்படுவதற்குரிய காரணம் என்ன தெரியுமா? இமாம் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அவர்களுடைய பாட்டனாரான மஸர்பான் என்பவருக்கு துஆ செய்து கொடுத்தார்கள். அவர்களுக்கும் அவருடைய மகனான சாபித் ரலியல்லாஹு அவர்களுக்கும் இமாம் அவர்கள் துஆ செய்து கொடுத்தார்கள். உங்களுக்கும் உங்களுடைய சந்ததியினருக்கும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் பரக்கத்து செய்யட்டும் என்று பெருமக்களுடைய சஹாபாக்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை துஆவை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரலியல்லாஹு தஆலா. அவர்களை பற்றி அப்துல்லாஹ் இப்னு முபாரக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லுவார்கள், மா ரஅய்து அஹதன் அவ்ரக் மின் அபீ ஹனீஃபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இவ்வளவு பேணுதலான ஒரு இமாமை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்தது கிடையாது. சொல்வது மிகப்பெரிய மாமேதை சூஃபியாக்களின் தலைவரான அப்துல்லாஹ் இப்னு முபாரக் சொல்கிறார்கள் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, என்னுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளவு பேணுதல் நிறைந்த ஒரு இமாம் பெருமகனாரை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்ததில்லை என்று சொல்லித் தருவார்கள். இந்த இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய இஷாவுக்காக வேண்டி எடுத்த வுதுவை கொண்டு 40 வருட காலமாக ஃபஜ்ர் தொழுகை தொழுதவர்கள் இமாம் பெருமகனார். நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இமாம்கள் வேண்டாம் என்று சொல்பவர்கள், இமாம்களை அங்கீகரிக்க வேண்டாம் என்று சொல்பவர்கள், இமாம்களுடைய சரித்திரத்தை எடுத்து பார்க்க வேண்டும். அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்து காட்டினார்கள் உம்மத்தினருக்கு இன்று நாம் அவர்கள் திறந்து பார்க்க வேண்டும். 40 வருட காலமாக இஷாவுடைய வுதுவை கொண்டு ஃபஜ்ர் தொழுதவர்கள் இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அவர்கள் எந்த இடத்தில் வஃபாத்தானார்களோ அதே இடத்தில் வைத்து கிட்டத்தட்ட 7000 முழு குர்ஆனை முடித்தவர்கள். ஹத்முல் குர்ஆன், முழு குர்ஆனை 1-2 அல்ல 7000 முறை குர்ஆனை முடித்தவர்கள் என்று இமாம் பெருமக்கள் தஹ்ரீபுல் கமால் போன்ற கிதாபுகளில் சொல்லித் தருவார்கள். இமாம் ஷாஃபிஈ ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தன்னுடைய குருவான உஸ்தாதான இமாம் மாலிக்கை பற்றி சொல்கிற பொழுது, இதா துகிரல் உலமா ஃபமாலிகுன் நஜ்மு, உலமாக்களை பற்றி பேசப்படுகிற பொழுது என்னுடைய உஸ்தாத் மாலிக் அவர்கள் நட்சத்திரத்தை போன்றவர்கள் என்று சொல்லுவார்கள்.
அதே போன்று இமாம் சுஃபியான் இப்னு உய்னா ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லுவார்களா, கான மாலிகுன் இமாமன் நாஸ் ஃபீ ஸமானிஹி. மாலிக் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் வாழக்கூடிய காலத்தில் பெரிய இமாமாக திகழ்ந்தவர்கள் என்று நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். அடுத்ததாக இமாம் ஷாஃபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை பற்றி மாணவரான அஹ்மது பின் ஹம்பல் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். ரலியல்லாஹு அன்ஹு கான ஷாஃபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு கஷ்ஷம்ஸி லித்துன்யா வ கல்ஆஃபியத்தி லின்னாஸ். மக்களுக்கு எவ்வாறு உடல் ஆரோக்கியம் எவ்வாறு முக்கியமோ அதே போன்று இமாம் ஷாஃபிஈ அவர்கள் முக்கியமானவர்கள். துன்யாவுக்கு சூரியன் எவ்வாறு தேவையோ மக்களுக்கு எவ்வாறு ஆரோக்கியம் மிக முக்கியமான ஒன்றோ அதை போன்று இமாம் ஷாஃபிஈ ரஹிமஹுல்லாஹ் இருக்கிறார்கள் என்று மாணவரான அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். ஒரு ஹதீஸிலே பார்க்க முடியும், ஆலிம் குரைஷ் யம்லஉ திபாகல் அர்ல் இல்மா. குரைஷி கோத்திரத்தை சார்ந்த ஒரு ஆலிம், ஒரு இமாம் இல்மின் மூலமாக இவ்வுலகத்தை நிரப்புவார்கள் என்று சொல்லித் தருவார்கள். அந்த ஹதீஸ் இமாமுன ஷாஃபிஈ ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களை பற்றித்தான் என்று ஏராள இமாம் பெருமக்கள் நமக்கு கிதாபுகளில் சொல்லித் தருவார்கள். அதே போன்று இமாம் அஹ்மது பின் ஹம்பல் அவர்களை பற்றி உஸ்தாதான இமாம் ஷாஃபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லித் தருவார்கள். இதனை இமாம் முஸனி ரஹிமஹுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள். இன்னிடத்திலே என் உஸ்தாதான இமாம் ஷாஃபிஈ ரஹிமஹுல்லாஹ் சொன்னார்கள், ரஅய்து பி பக்தாத் ஷாபன். பக்தாத் பட்டணத்திலே ஒரு வாலிபரை நான் பார்த்தேன். இதா கால அத்தஸனா, அவர்கள் அத்தஸனா எம்மிடத்திலே இந்த பெருமகனார் ஹதீஸை அறிவிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் போதும், காலன் நாசு ஸதக, மக்கள் எல்லோரும் அவர்கள் உண்மையை சொன்னார்கள் என்று சொல்லுவார்களா? அப்போது முஸனி இமாம், அது யார்? அப்போது ஷாஃபி இமாம் சொல்லுவார்கள், அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரலியல்லாஹு. இதுதான் இந்த 4 இமாம் பெருமக்களை சுருக்கமான முறையில் அவர்களுக்குரிய சிறப்புகள் என்ன என்று நாம் தெளிவாக சுருக்கமான முறையில் நாம் வழங்கிக் கொண்டோம். அதே போன்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இமாம்களை ஏன் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது குர்ஆனிலே அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் மா ஃபர்ரத்னா ஃபில் கிதாபி மின் ஷைஇன், குர்ஆனிலே எந்த ஒன்றையும் நாம் விட்டுவிடவில்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த ஆயத்தினுடைய விளக்க உரையில் இமாம் குர்துபி ரஹிமஹுல்லாஹ் விளக்குவார்கள், லம் நத்ருக்கு ஃபில் குர்ஆனி மின் அம்ரி தீனி ஷைஅன் இல்லா பையன்னா. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் தீனுடைய எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒன்றையும் குர்ஆனில் விளக்காமல் விட்டுவிடவில்லை. தீனுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் குர்ஆனிலே தெளிவான முறையில் அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி இருக்கிறான் என்றுதான் இந்த ஆயத்தினுடைய விளக்கம் என்று அல்லாமா குர்துபி ரஹிமஹுல்லாஹ் நமக்கு சொல்லி தருவார்கள். அதே போன்று இந்த ஆயத்தினுடைய விளக்கத்தில் இமாம் ஷாஃபிஈ ரஹிமஹுல்லாஹ் சொல்லுவார்கள், فَلَيْسَتْ تَنْزِلُ بِعَدٍ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَازِلَةٌ إِلَّا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ الدَّلِيلُ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى فِيهَا. எந்தவித பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரியே, மாற்ற பிரச்சனைகளுடைய எல்லா தீர்வுகளும் குர்ஆனில் அல்லாஹ் தஆலா நிச்சயமாக விளக்கி இருக்கிறான் என்று இமாம் ஷாஃபிஈ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இந்த ஆயத்தினுடைய விளக்கத்தில் சொல்வதாக இமாம் சுயூத்தி ரஹிமஹுல்லாஹ் அல்-இத்கான் ஃபீ உலூமில் குர்ஆன் என்ற கிரந்தத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்கள். அப்போ நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது, கியாமத் நாள் வரையில் வரக்கூடிய என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ அந்த பிரச்சனைகளுக்குரிய எல்லா தீர்வுகளும் குர்ஆனில் உண்டு என்றுதான் இமாம் பெருமக்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள். ஆனால் எல்லோருக்கும் அது விளங்காது. மக்களுக்கு குர்ஆனை விளங்குவதில் வித்தியாசங்கள் உண்டு, ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கிறது. இமாம் பெருமக்கள் உத்தம நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள் என்பதால் ஹதீஸை நன்றாக விளங்கிக் கொண்டவர்கள், அன்றைய சஹாபாக்களுடைய சொற்களை நன்றாக விளங்கிக் கொண்டவர்கள்.
குர்ஆனை நன்றாக விளங்கிக் கொண்டவர்கள் என்பதால் குர்ஆனுடைய நோக்கம் என்ன, குர்ஆனுடைய விளக்கம் என்ன, ஹதீஸுடைய சூழ்நிலை எவ்வாறு இருந்தது, ஹதீஸின் விளக்கம் என்ன என்று தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டவர்கள் இமாம் பெருமக்கள். இன்றைய நவீனவாதிகள் அல்ல. நவீனவாதிகள், குழப்பவாதிகள், குர்ஆன் வேண்டாம், குர்ஆன் சரியான முறையில் விளங்காமல், ஹதீஸை சரியான முறையில் விளங்காமல் இமாம்களை மறுக்கிறார்கள். இமாம்கள் வேண்டாம், தக்லீது வேண்டாம், இமாம்களை பின்பற்ற வேண்டாம், எங்களுக்கு சுயமாக ஆய்வு செய்யக்கூடிய தகுதி எங்களுக்கு இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள். நாங்கள் கேட்கிறோம், இமாம்கள் வேண்டாம் என்று சொல்கிறீர்களே, குர்ஆனிலே 2வது சூரத் அல் பக்ரா, அதனுடைய முதல் ஆயத்து என்ன? அலிஃப் லாம் மீம். அதே போன்று குர்ஆனுடைய இறுதி ஜுஸில் வரக்கூடிய அலம் தர கைஃப ஃபஅல ரப்புக, இந்த 2 சூரா, இந்த 2 சூராவினுடைய ஆரம்பம் என்ன? ஒன்று அலிஃப், 2வது லாம், 3வது மீம். அதே நேரத்தில் நாம் முதலாவது ஓதுவது அலிஃப் லாம் மீம். அங்கே என்ன ஓதல்ல? அலம் என்று ஓதவில்லை. ஆனால் கடைசி சூராவில் அலிஃப் லாம் மீம் தர கைஃப ஃபஅல ரப்புக ஓதுறோமா? கிடையாது. அங்கு அலம் தர. இது உங்களுக்கு யார் கற்றுத் தந்தார்? இமாம்கள் வேண்டாம் என்று சொல்கிற உங்களுக்கு 1400 வருடங்களுக்கு முன்னால் அருளப்பட்ட குர்ஆன் எவ்வாறு ஓத வேண்டும் என்று உங்களுக்கு கற்றுத்தந்த யார் உங்களுக்கு கற்றுத்தந்தார்? இமாம்களுடைய உதவி இல்லாமல், இமாம்களை பின்பற்றாமல் குர்ஆன் நம்மால் ஓத முடியாது. இமாம்கள் குர்ஆனை நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள். இது இப்படி ஓத வேண்டும், இங்கே இவ்வாறு ஓத வேண்டும். நமக்கு கற்றுத் தந்தவர்கள் இமாம் பெருமக்கள். அந்த இமாம் பெருமக்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று சொல்கிறவர்கள், அவர்களால் குர்ஆன் ஒருபோதும் ஓத முடியாது. இன்னும் சொல்ல போனால் இவர்கள் எதற்கெடுத்தாலும் இந்த ஹதீஸ் தைஃப், இந்த ஹதீஸ் ஸஹீஹா என்றெல்லாம் சத்தமாக கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள். நாங்கள் கேட்கிறோம், ஒரு ஹதீஸ், இந்த ஹதீஸ் சஹீஹான தரத்தை பெற்றுக் கொண்டதா, அதல்ல லைஃபான தரத்தை பெற்றுக் கொண்டதா, அது அல்ல மௌதுஆன ஹதீஸா, அது ஹதீஸ் கலை, அது விரிவான ஒரு கலை. ஒரு ஹதீஸ் லைஃப் அல்லது ஒரு ஹதீஸ் சஹீஹ் இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹதீஸினுடைய ரிப்போர்ட் செய்யக்கூடிய அந்த உலமாக்களுடைய சரித்திரத்தை நன்கு படிக்க வேண்டும். அதற்கு என்று அல் ஜர்ஹு வ தஅதீல் என்ற கலை உண்டு. இங்கே இருக்கிற மூத்த உஸ்தாதுமார்கள் நுஹ்பா போன்ற கிதாபுகளை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். ஹதீஸில் வரக்கூடிய அந்த ஹதீஸை ரிப்போர்ட் செய்யக்கூடிய உலமா பெருமக்கள் அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்தவர்கள், எப்படிப்பட்டவர்கள், ஹதீஸை ரிவாயத்து செய்வதற்கு தகுதி பெற்றவர்களானா என்றெல்லாம் அலசி பார்ப்போம். இப்படி ஒரு ஹதீஸை பற்றி நீங்கள் இது ஸஹீஹ், இது மௌது, இது லைஃப் என்றெல்லாம் சொல்கிறீர்களே, உங்களுக்கு இந்த ஹதீஸுடைய தரத்தை பற்றி சொல்லி தந்தவர்கள் யார்? இமாம் பெருமக்கள். அந்த இமாம் பெருமக்கள் தங்களுடைய கிரந்தங்களில் ஒவ்வொரு ஹதீஸுகளை பற்றி அலசி ஆராய்ந்து இது ஸஹீஹ், இது ஹதீஸ் என்று நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். இங்கெல்லாம் இமாம்களை எடுப்போம். ஆனால் புறவையான மஸ்அலாக்கள் என்று வரும்போது இமாம்கள் வேண்டாம், எங்களுக்கு இஜ்திஹாத் செய்வதற்கு எங்களுக்கு சக்தி உண்டு, நாங்கள் சுயமாக நாங்கள் ஆய்வு செய்வோம். ஆய்வு செய்து 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 அந்த ஆய்வு எங்கே செல்கிறது? தீனுக்கு முரண்பாடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இன்று மக்களுக்கு மத்தியில் பேசி கேவலப்பட்டு மதுஹப் வேண்டாம் என்று சொன்னவர்கள் இன்று 10-12 கூட்டங்களாக பிரிந்து கேவலப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நஅஊது பில்லாஹ். அந்த கூட்டங்களை விட்டு அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேன்மக்கள் சொல்லுவார்கள், அல்லாஹ் மதுஹபிய்யத் அக்தரு பித்அத்தின் துஹத்பிது ஷரீஅத்தல் இஸ்லாமிய்யா. மதுஹபை மறுப்பது, தக்லீதை மறுப்பது, அது மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு பித்அத். இது நான் சொல்லல, மேன்மக்கள் சொல்லித் தருவார்கள். இஸ்லாமினுடைய ஷரியத்தை உடைத்தெறியக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு பித்அத் தான்
இமாம்களை மறுப்பது, மதுஹபுகளை மறுப்பது என்பது நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். மதுஹபை அங்கீகரிக்காமல், இமாம்களை பின்பற்றாமல் தோன்றியவாறு சட்டங்களை, ஃபத்வாக்களை கொடுத்து மக்கள் தானும் குழம்பி மக்களை குழப்பி நரகத்தின் பக்கம் கொண்டு செல்லக்கூடியவர்கள் தான் மதுஹபை மறுக்கக்கூடியவர்கள் என்று நாம் தெளிவாக நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். தக்லீத் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆதாரம் தெரிந்து கொள்ளாமல், ஆதாரத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் இமாம் பெருமக்களுடைய ஆய்வுகளை, கூற்றுகளை, கருத்துக்களை பின்பற்றுவது. ஆதாரம் இல்லாமல் பின்பற்றுவது அல்ல, அது மூட நம்பிக்கை, அதல்ல. ஆதாரம் இல்லாமல் பின்பற்றுவது என்று நாம் அர்த்தம் வைக்கக்கூடாது. ஆதாரத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல், ஆதாரம் உண்டு, எல்லா புறவையான மஸ்அலாக்களுக்கும் இமாம்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா மஸ்அலாக்களுக்கும் தலீலும் உண்டு. தலீல் இல்லாமல் யாரும் சொல்வது கிடையாது. எல்லா புறவையான மஸ்அலாக்களுக்கும் இமாம்கள் ஆய்வு செய்து மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய எந்த சட்டங்களாக இருந்தாலும் சரியே, நிச்சயமாக அதற்கு தலீல் உண்டு, ஆதாரங்கள் உண்டு. அந்த ஆதாரங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் இமாம்களுடைய கருத்துக்களை பின்பற்றுவதுதான் தக்லீத். இந்த தக்லீதை பற்றி குர்ஆன் சொல்கிற பொழுது ஃபஸ்அலு அஹ்ல ذிக்ரி இன் குன்தும் லா தஅலமூன், உங்களுக்கு தெரியவில்லையா இமாம்களிடத்தில், இல்முள்ள நபர்களிடத்திலே கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவார். இந்த ஆயத்தில் சொல்லப்பட்ட அஹ்லு ذிக்ரை கொண்டு முராது என்ன, நாட்டம் என்ன என்று இமாம் அல்லாமா ராஸி இமாம் அவர்கள் தஃப்சீருல் கபீரிலே சொல்லுவார்கள். அஹ்லு ذிக்ரி அஹ்லுல் இல்ம். அஹ்லு ذிக்ர் என்று சொன்னால் இல்முடைய இமாம் பெருமக்கள், இல்முடையவர்கள். அல் முகல்லஃபு இதா நஸலத் பிஹி வாக்கிஆ வஜப அலைஹி சுஆலு மன் கான ஆலிமன் பிஹா இல்லம் யகுன் ஆலிமன் பிஹுக்மிஹா. ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு அந்த பிரச்சனையினுடைய தீர்வு சட்டம் தெரியவில்லை என்றால் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய இமாம் பெருமக்கள் உலமாக்களிடத்தில் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று அது கட்டாய கடமை என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இந்த ஆயத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் என்று இமாம் ராஸி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொல்லி தருவார்கள். ஆதலால் இந்த ஆயத்தின் அடிப்படையில் எல்லா உலமா பெருமக்களும் தக்லீத் செய்வது, இப்போ எல்லா விஷயங்கள்ல ஆய்வு செய்ய முடியாது. குர்ஆனில் தெளிவாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள், இப்போ ஹஜ்ஜு கடமை, நோன்பு கடமை, 5 நேர தொழுகை கடமை, இதெல்லாம் தெளிவாக குர்ஆன்களில் ஹதீஸுகளில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள். அப்ப தெளிவாக குர்ஆன் சுன்னாக்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களில் தக்லீத் கிடையாது. அதே நேரம் குர்ஆனில் தெளிவாக சொல்லப்படாத விஷயங்கள், ஏராளமான விஷயங்கள் உண்டு. அதே போன்று ஒவ்வொரு காலங்களிலும் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதற்கு தீர்வு என்ன? இமாம் பெருமக்களை பின்பற்றுவது. கியாமத்து நாளிலும் கியாமத்து நாள் வரையிலும் வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்குரிய தீர்வும் மதுஹபில் உண்டு. இமாம் பெருமக்கள் அவர்களுடைய மூல சட்டங்களை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு எல்லா பிரச்சனைகளுக்குரிய தீர்வுகளை கோர்வை செய்து கிதாபுகளின் வழியாக நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். அது எவ்வளவு பெரிய நியமத்! இன்று ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் நம்ம இஜ்திஹாத் செய்ய தேவையில்லை, கிதாப் புரட்டி பார்த்தாலே போதும். அந்த விஷயத்தினுடைய தீர்வு கிதாபுகளில் பார்க்க முடியும். இஜ்திஹாத் சொன்ன உடனே வந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஆய்வு செய்ய முடியுமா? கிடையாது. இமாம் பெருமக்கள் அதற்கும் எத்தனையோ நிபந்தனைகள், 10, 12 ஷர்த்துகளை வைத்திருக்கிறார்கள். அதில் ஒன்றை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். இஜ்திஹாதுக்கு தகுதி வேண்டுமா? கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் ஹதீஸுகளை மனனம் செய்ய வேண்டும். இமாம் அஹ்மது பின் ஹம்பல் போன்ற ரலியல்லாஹு அன்ஹு போன்ற இமாம் பெருமக்கள் 5, 6, 7 லட்சம் ஹதீஸுகளை மனனம் செய்தவர்கள். இமாம்களை பின்பற்ற வேண்டாம், தக்லீத் வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய நவீனவாதிகளுக்கு ஒரு 10 ஹதீஸ் மனப்பாடம் தெரியுமா? அந்த சனதுடன் ஒரு 10 ஹதீஸ் அவர்கள் சொல்லட்டும் பார்ப்போம். இப்படி எந்த விதமான ஆய்வு செய்வதற்குரிய எந்த விதமான தகுதி இல்லை என்றிருந்தும் அவர்கள்
ஹதீஸுகளை நேரடியாக நாங்கள் ஆய்வு செய்வோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கேரளாவில் வாழ்ந்த ஒரு நபர் தக்லீது வேண்டாம், இமாம்களை பின்பற்ற வேண்டாம் எல்லாம் சொல்லி இறுதியில் அவர் சொன்ன கருத்து என்ன தெரியுமா? தொழுகை 5 நேர வகுத்து கிடையாது, சலாச 3 மட்டும்தான். தொழுகை 5 நேரம் கிடையாது, 3 வகுத்து மட்டும்தான் தொழுகை. இது அவருடைய ஆய்வு செய்து இறுதியில் குஃப்ரின் பக்கம் போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது. அவர் சொல்லுகிறார், ஆய்வு செய்து தொழுகையில் அஸ்ஸலாமு அலைக்க அய்யுஹன் நபியு என்று சொல்வது ஷிர்க்குன்னு சொல்றார். இதுதான் உங்கள் ஆய்வா? அதை பின்பற்ற நிறைய பூமுட்டைகள் வேற பின்னாடி போகுது, அதற்கும் என்று ஆட்கள் பின்னாடி போறார். தொழுகை 3 சொன்னாலும் ஆட்கள் போகுது, அய்யுஹன் நபியை சொல்வது ஷிர்க் என்று சொன்னாலும் பின்னாடி ஆட்கள் போகுது. நஊது பில்லாஹ். ஆதலால் மதுஹபை மறுக்கக்கூடியவர்கள் மிக ஆபத்தானவர்கள். நாம் அருகிலும் சென்றுவிட வேண்டாம். பெருமக்களே, எல்லா நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த எல்லா பெருமக்களும் மதுஹபை அங்கீகரித்தவர்கள். நாம் போற்றக்கூடிய குருநாதர் முஹியுத்தீன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களும் கூட இமாம்களை பின்பற்றியவர்கள். الشافعي فسر الحنبلي بلا هجر لتعطات بالأجرين معتدلا. குருநாதர் அவர்கள் ஆரம்பமாக ஷாஃபிஈ இமாமை அங்கீகரித்தவர்கள். பிறகு இறுதி காலத்திலே மதுஹப் மாறி இமாம் அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை அங்கீகரித்தார்கள். எல்லா இமாம் பெருமக்களும் இமாம்களை அங்கீகரித்தவர்கள். பெருமக்கள் ஆழமான இல்மை கொண்டவர்கள். மதுஹபை அங்கீகரிக்காமல் இருந்தது கிடையாது. இமாம் கஸ்ஸாலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு, இமாம் நவவி ரலியல்லாஹு அன்ஹு, இமாம் ஹரமீன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு போன்ற மாபெரும் ஞானவான்கள் எல்லாம், ஆழக்கடலை போன்ற ஞானவான்கள் எல்லாம் இமாம்களை அங்கீகரித்தவர்கள், தக்லீது செய்தவர்கள். இன்னும் சொல்ல போனா இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பெரிய மாமேதை, கிட்டத்தட்ட 600க்கும் மேற்பட்ட கிரந்தங்களை இந்த உம்மத்தினருக்கு தந்தவர்கள். 72 முறை பெருமானார் திருநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவில் பார்த்தவர்கள், நினைவிலும் பார்த்த ஒரு பெருமகனார் இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி. அவர்கள் எழுதாத துறைகள் இல்லை, எல்லா துறைகளிலும் அவர்கள் தனியான ஒரு கிரந்தம் உண்டு. 600க்கும் மேற்பட்ட கிரந்தங்களை எழுதியவர்கள். அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் நான் ஒரு முஜ்தஹித் என்று வாதிட்டார்கள். எல்லா விஷயங்களிலும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு கித்தாப் எழுதிடுவாங்க. அப்ப நானும் முஜ்தஹித் என்று வாதிட்ட நேரத்தில் அந்நிய உலமாக்கள் அதை அங்கீகரிக்கவில்லை. ஒரு மசாலாவை எடுத்துக்கொண்டு இந்த மசாலாவில் 2 கருத்துக்கள் வருகிறது, அதில் ஏற்றமான கருத்து என்ன என்று வினவிய போது பேசுவதற்கு நான் இப்போது தயாரில்லை என்று மௌனம் பாலித்தார்கள். பிறகு அந்த தழ்வாமை விட்டும் மடங்கி நான் முஜ்தஹித் இல்லை என்று பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டார்கள். எத்தனையோ ஹதீஸ்கள் மனனமாக இருக்கக்கூடிய இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி அவர்களும் கூட பிற்காலத்தில் தக்லீதை அங்கீகரித்தவர்கள். ஆனால் இன்றைய நவீனவாதிகள் நாங்கள் சுயமாக குர்ஆனில் இருந்து நேரடியாக சட்டங்களை தொகுப்பதற்கு திறமைப்படுத்தியிருக்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்களே, அது எவ்வாறு இருக்க முடியும்? நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஆதலால் இமாம்களை நாம் பின்பற்றினால் மட்டுமே நாளை மறுமையில் நமக்கு பாதுகாப்பாக ரப்புல் ஆலமீனை சந்திக்க முடியும் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். மன் கல்லத ஆலிமன் லக்கியல்லாஹ சாலிமா. இமாம்களை பின்பற்றி அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய இபாதத்துகளை அமல்களை யார் அமைத்துக் கொள்கிறார்களோ நாளை மறுமையில் சாலிமான முறையில் எந்தவித பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் அல்லாஹ் தஆலாவை சந்திக்க முடியும் என்று மேல் மக்கள் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். இந்த மதனை மறுப்பவர்கள் எதற்கெடுத்தாலும் இமாம்களை ஏசக்கூடியவர்கள், இமாம்களை திட்டக்கூடியவர்கள், அவர்கள் எல்லாம் இமாம் பெருமக்கள் எல்லாம் விலாயத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தவர்கள், விலாயத்தை பெற்றவர்கள். அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி நாளை இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய ஹஸரத் வருவதை பேசுவார்கள். இமாம் பெருமக்கள் எல்லாம் விலாயத்தினுடைய மர்த்தபாவை பெற்றுக் கொண்டவர்கள். அந்த இமாம் பெருமக்களை நாம் ஒருபோதும் குறை சொல்லிவிட வேண்டாம். மதபு மறுப்பவர்கள்
அவர்களை ஒருபோதும் குறை சொல்ல வேண்டாம். இமாம் லா தக்தபன் அஹதன் ஃபضلا عن العلماء, பொதுவாக எவரையும் நீ குற்றம் சொல்லி விடாதே, குறிப்பாக இல்முடையவர்களை இமாம் பெருமக்களை நீ ஒருபோதும் குற்றம் சொல்லிவிட வேண்டாம். அவர்களுடைய மாமிசத்தில் விஷம் இருக்கிறது, ஆதலால் இமாம்களை ஒருபோதும் குற்றம் நீ சொல்லிவிடாதே, குறை சொல்லிவிடாதே. விஷம் என்பது நீ தெரியாமல் உண்டாலும் சரி, தெரியாமல் நீ சாப்பிட்டாலும் சரி, நீ அழிந்து விடுவாய். ஆதலால் இமாம்களை குறை சொல்வதை நீங்கள் நிறுத்த வேண்டும். இமாம்களை ஒருபோதும் குறை சொல்லிவிட வேண்டாம். அவர்கள் ஆழமான இல்முக்கு சொந்தக்காரர்கள், அல்லாஹ் தஆலாவுடைய இறை நெருக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள், அல்லாஹ் தஆலாவிடத்திலே மிக நெருக்கமாக இருந்தவர்கள். ஆதலால் அந்த இமாம் பெருமக்களை நாம் ஒருபோதும் குறை சொல்லிவிட வேண்டாம். எவன் ஒருவன் உலமாக்களை கண்ணியம் செய்கிறார்களோ, லா யஸாலுன் நாசு பிகைர் மா அல்லமல் உலமா, எவர்கள் உலமாக்களை இமாம்களை கண்ணியம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லா காலங்களிலும் நன்மையில் சிறப்பாகத்தான் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள். அல்லாஹ் இமாம்களை அங்கீகரித்து இமாம்களை கண்ணியம் செய்து வாழக்கூடியவர்களுக்கு இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சலாமத்தை கொடுக்கிறான் என்று இமாம் குர்துபி அவர்கள், இமாம் துஸ்தரி அவர்கள் சொன்னதாக சொல்லி காட்டுவார்கள். ஆக இமாம்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். இமாம்களை பின்பற்றுவதில் மட்டுமே நம்முடைய தீனினுடைய சலாமத் இருக்கிறது. இறை மதுகபை மறுப்பவர்கள் அவர்களுடைய இல்மில்லாததன் காரணத்தினால், இமாம்களை பற்றி தெளிவான முறையில் கற்றுக்கொள்ளாததன் காரணத்தினால் அவர்கள் மதுகபை அங்கீகரிக்காமல் தக்லீதை மறுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த கூட்டத்தை விட்டும் அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் காத்து அருள் புரிவானாக. இமாம்களை நாம் நேசித்து அவர்களோடு நாளை மறுமையில் சுவன பூஞ்சோலையில் ஒன்று சேரக்கூடிய முகல்லிதுகளாக நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை ஆக்கி அருள் புரிவானாக. இமாமையும் நாளை மறுமையில் ஒவ்வொரு நபர்களை அவர்கள் இவ்வுலகில் வாழக்கூடிய நேரத்தில் எந்த இமாமை பின்பற்றி வாழ்ந்தார்களோ அதன் அடிப்படையில் நாளை மறுமையில் அழைக்கப்படும். யா அனஃபியூன் யா ஷாஃபிஈயூன் என்று நாளை மறுமையில் அழைக்கப்படும் என்று கிதாபுகளில் ரூஹுல் பயான் போன்ற தஃப்சீர் சாவி போன்ற கிரந்தத்தில் இமாம் பெருமக்கள் நமக்கு பதிவு செய்து தந்துள்ளார்கள். ஆதலால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நாம் சொன்னதையும் கேட்டதையும் சாலிஹான அமலாக நம்மிலிருந்து கபூல் செய்வானாக. மரணிக்கும் நேரத்திலே கலிமத்து தௌஹீத் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்ற திரு கலிமாவை முடிந்தவர்களாக ஹபீப் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவர்களை தரிசித்தவர்களாக மௌத்தாகும் பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் தந்தருள்வானாக. பிஹக்கி ஹபீபி சய்யிதனா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ ஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. صلواتي على النبي ما سلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيخا ومرشدا. தொடக்கம் உன் பெயரால் அல்லாஹ், தொடர்வதும் உன் அருளால், அடக்கம் அனைத்தும் உனக்குள்ளே, நீ அடக்கம் ஆகிடுவாய் என் மனதுள்ளே. எல்லா புகழும் ஏகவல்லோனாம் இறைவன் ஒருவனுக்கே உரித்தாகட்டும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீதும் அல்லாஹுவின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. நம்மீதும் நம்மை சார்ந்தவர்களின் மீதும் அல்லாஹுவினுடைய அருள் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். சங்கைக்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரித்தான மஹலரத்துல் காதிரியாவினுடைய முதல்வர் சையது சாதாத் தங்கள் ஹதரத் அவர்களே, ஏனைய உஸ்தாதுமார்களே, மதிப்பிற்குரிய நிர்வாக பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, மரியாதைக்குரிய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். தென்னகத்தில் தரீகத்துல் காதிரியாவினுடைய தலைமை பீடமாக அமைந்திருக்கும் மஹதரத்துல் காதிரியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் நம் குருநாதர் கௌசுனா ஷேக் முஹையத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜிலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களின் கந்தூரி வைபவத்தை முன்னிட்டு நடந்து கொண்டிருக்கும் தொடர் சொற்பொழிவினுடைய 8வது நாளான இன்று ஆன்மீகம் அவசியமா என்னும் தலைப்பின் கீழ் நான் பேச படிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்மில் இருந்து கபூல் செய்வானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். சங்கைக்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரித்தான அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, ஆன்மீகம் அதாவது தஸவ்வுஃப் என்பது மிக ஆழமான உணர்வுபூர்வமான ஒரு விஷயம். தஸவ்வுஃப் என்னும் வார்த்தையை பற்றி மொழியியல் வல்லுநர்கள் ஏராளமான கருத்துக்களை நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். தஸவ்வுஃபை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தியவர்கள்தான் சூஃபிகள். சூஃபி என்பது சொஃபா என்னும் வார்த்தையில் இருந்து உருவானது. சொஃபா என்றால் தூய்மைப்படுத்துதல் என்று பொருள். ஒரு மனிதன் அவனுடைய உள்ளத்தை அல்லாஹுவை தவிர எல்லா விஷயங்களை விட்டும் தூய்மைப்படுத்தினால் அவன் சூஃபியாகி விடுவான் என்பது ஒரு கருத்து. மற்றொரு கருத்து, சூஃப் என்றால் கம்பளி என்று பொருள். கம்பளி ஆடையை உடுத்து தன்னுடைய உடலின் எந்தவிதமான இன்பங்களையும் உடலினுடைய இன்பங்களுக்கு வழி கொடுக்காமல் இறைவனுக்காகவே தன்னுடைய உடலையும் உணர்வையும் உள்ளத்தையும் வருத்தி அல்லாஹுவுக்காகவே வாழ்ந்த நன்மக்கள். அதனால் சூஃப் என்னும் கம்பளி ஆடையை அவர்கள் எப்பொழுதும் உடுத்து கொண்டிருப்பார்கள். அதனால் சூஃப் என்பதில் இருந்து சூஃபி உருவானது என்பது ஒரு கருத்து. மற்றொரு கருத்து, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவில் இருந்து மதீனாவிற்கு பயணித்தார்கள். அந்த நேரத்தில் பெருமானாரோடு சஹாபிகள் அத்துணை பேர்களும் வந்தார்கள். அந்த சஹாபிகளை 3ஆக பிரிக்கப்படும். ஒன்று மக்காவில் இருந்து மதீனாவுக்கு வரும் பொழுது
அவர்களால் இயன்ற செல்வங்களை எடுத்து கொண்டு வந்து மதீனாவில் வியாபாரம் செய்து தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை நிலைநிறுத்தியவர்கள். மற்றொரு கூட்டம் மதீனாவிற்கு வந்து அங்கே உழைத்து சம்பாதித்தவர்கள். மற்றொரு கூட்டம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை தேடி மக்காவில் இருந்து மதீனாவிற்கு வந்து பெருமானாரோடே வாழ்ந்து பெருமானாருடைய அந்த சொல்களையும் பெருமானாருடைய செயல்பாடுகளையும் பார்த்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக பெருமானாரோடு அர்ப்பணித்த திண்ணை தோடர்கள் என்னும் அஹ்லுஸ் சுஃபா, அந்த அஹ்லுஸ் சுஃபாவை போல் இவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை செயல்படுத்தி கொண்டார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மிக தெளிவாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமினுடைய திண்ணை தோடர்கள் எப்படி அமைத்து கொண்டார்களோ அதை போல் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டவர்கள்தான் சூஃபியாக்கள். அதனால் இவர்களை சூஃபிகள் என்று கூறப்படுகிறது என்பது மற்றொரு கருத்து. இப்படி தஸவ்வுஃப் என்னும் வார்த்தைக்குள்ளாலே இவ்வளவு ஆச்சரியமான பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கிறது. இனி தஸவ்வுஃப் என்றால் என்ன? தஸவ்வுஃபை பற்றி விளக்குவது என்பது அவரவர்கள் எந்த அளவுக்கு தஸவ்வுஃபை உணர்ந்தார்களோ அந்த அளவுக்கு அவரவர்கள் விளக்கி இருக்கிறார்கள். இமாம் ஸர்ரூக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள், وَقَدْ حُدَّ التَّصَوُّفُ وَرُسِمَ وَفُسِّرَ بِوُجُوهٍ تَبْلُغُ نَحْوَ 2000. கிட்டத்தட்ட 2000த்திற்கும் மேலான விளக்கங்களை கொண்டு தஸவ்வுஃப் என்னும் விஷயத்தை விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஞானிகளும் தஸவ்வுஃபை எப்படி உணர்ந்தார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி செயல்படுத்தினார்களோ அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் தஸவ்வுஃபை விளக்கி இருக்கிறார்கள். இமாம் ஜக்கரியா அன்சாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள், அத்தஸவ்வுஃபு இல்முன் துஅரஃபு பிஹி அஹ்வாலு தஸ்கியத்துன் நுஃபூஸ். தஸவ்வுஃப் என்பது ஒரு மனிதன் அவனுடைய நஃப்ஸுகளை பரிசுத்தப்படுத்துவதனுடைய நிலைகளை பற்றிய ஞானம். நஃப்ஸுகளை தஸ்கியத்து செய்வது என்பது ஒரு மனிதனுடைய நஃப்ஸை 7ஆக பகுக்கிறார்கள். அம்மாரா, லவ்வாமா, முல்ஹிமா, முத்மஇன்னா, ராதியா, மர்தியா, காமிலா என்று 7 விதமாக, அதாவது ஒரே நஃப்ஸினுடைய படித்தரங்களாக 7 விதமாக அவுலியாக்கள் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். இந்த 7 விதமான நஃப்ஸுகளையும் படித்து அதில் இருக்கக்கூடிய தவறுகளை எல்லாம், கெட்ட குணங்களை எல்லாம் அழித்து அறுத்து நற்குணங்களை மாத்திரம் செயல்படுத்துவதுதான் தஸவ்வுஃப். அம்மாரா என்பது முழுக்க முழுக்க கேடான நஃப்ஸ். லவ்வாமா, முல்ஹிமா, முதுமையின்னா என்று அதற்கு மேலிருக்கக்கூடிய நஃப்ஸுகளில் நல்ல விஷயங்களும் இருக்கிறது, கெட்ட விஷயங்களும் இருக்கிறது. அதில் கெட்ட விஷயங்களை அறுத்து இனியும் அடுத்தடுத்த மர்த்தபாக்களுக்கு ஒரு மனிதன் தன்னை உயர்த்தி கொண்டு செல்வதுதான் தஸவ்வுஃப். மட்டுமல்ல, தஸ்ஃபியத்துல் அஹ்லாக், அவனுடைய குணங்களை முழுக்க முழுக்க நற்குணங்களாக தூய்மைப்படுத்துவதுதான் தஸவ்வுஃப். தஸவ்வுஃபினுடைய விளக்கங்களில் ஒரு விளக்கம், ஒரு மனிதனுக்கு 50 குணங்கள் இருக்கிறது. அது 50ம் கெட்ட குணங்களாகவும் நற்குணங்களாகவும் இருக்கும். அந்த 50 தூய்மையான கெட்ட குணங்களை அறுத்து அவைகளை நற்குணங்களாக மாற்றுவதுதான் தஸவ்வுஃப் என்று ஒரு விளக்கம். அப்படி தஸ்ஃபியத்துல் அஹ்லாக் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய முழுக்க முழுக்க கெட்ட குணங்களையும் அறுத்து அதற்கு பதிலாக நற்குணங்களை கொண்டு அவனை அலங்காரப்படுத்துவதுதான் தஸவ்வுஃப். மட்டுமல்ல, வதஅமீருல் லாஹிரி வல் பாத்தினி லினைலி ஸஆதத்தில் அபதியா, அபரியத்தான வெற்றி, அதாவது நிலையான நிரந்தரமான வெற்றிக்காக அவனுடைய அகத்தையும் புறத்தையும் அவன் சீரமைப்பது என்பதுதான் தஸவ்வுஃப். ஜக்கரியா அன்சாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹினுடைய இந்த கூற்றுப்படி தஸவ்வுஃப் என்பதை 3 வகைகளாக பிரிக்கிறார்கள். ஒன்று தஸ்கியத்துன் நுஃபூஸ், அவனுடைய நஃப்ஸுகளை அழகுபடுத்துவது, அதை பரிசுத்தப்படுத்துவது. வதஸ்ஃபியத்துல் அஹ்லாக், அவனுடைய குணங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவது.
மூன்றாவது அவனுடைய அகத்தையும் புறத்தையும் சீரமைப்பது. இந்த மூன்றும் எவனொருவனில் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கிறதோ அவனே சூஃபியாக இருப்பான் என்பது ஜக்கரியா அன்சாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களுடைய கருத்து. இமாம் ஜுனைதுல் பக்தாதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்லித் தருவார்கள், அத்தஸவ்வுஃபு இஸ்திஅமாலு குல்லி குலுகின் சனியின் வ தர்கு குல்லி குலுகின் தனியின். உன்னதமான எல்லா நற்குணங்களையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்துவதும் கீழ்த்தரமான எல்லா கெட்ட குணங்களையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து அறுத்தெறிவதும் தான் தஸவ்வுஃப் என்பது இமாம் ஜுனைதுல் பக்தாதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடியது. இதுதான் தஸவ்வுஃபினுடைய அகமியம். இந்த தஸவ்வுஃப் ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செயல்படுத்த வேண்டும்? நாம் முஃமினாக பிறந்து விட்டோம், நமக்கென்று ஒரு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது. அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா முஃமினான பிறந்த அத்துணை பேர்களுக்கும் இவன் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று ஒரு கட்டுப்பாட்டை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஷரீஅத் என்றும் தரீகத் என்றும் ஒரு கட்டுப்பாட்டை அல்லாஹ் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாவரும் அவர்களையும் கட்டுப்படுத்த மாட்டார்கள், அவர்களை மற்றொருவர் கட்டுப்படுத்துவதையும் விரும்ப மாட்டார்கள். அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ, அவர்கள் எதை நாடுகிறார்களோ விரும்புகிறார்களோ அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் வாழுவார்கள், அதன் அடிப்படையில் மாத்திரம் அவர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு சொல்லித் தந்தது அத்துனியா சிஜ்னுல் முஃமினி வ ஜன்னத்துல் காஃபிர். துனியா என்பது ஒரு முஃமினை பொறுத்தவரையில் ஒரு சிறைச்சாலையாக இருக்கும், ஒரு காஃபிரை பொறுத்தவரையில் ஒரு சுவன பூந்தோப்பாக இருக்கும். ஒரு முஃமினாக ஒரு மனிதன் பிறந்தால் அவனுக்கென்று சில சட்டதிட்டங்கள் இந்த பூமியில் வாழும் காலமெல்லாம் இருக்கும். அதன் அடிப்படையில் தான் அவன் வாழ வேண்டும். அதை விட்டு ஒருபோதும் அவனால் வெளியேற முடியாது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு எவ்வளவோ நிஅமத்துகள் அளித்திருக்கிறார். அந்த நிஅமத்துகளில் உன்னதமான 2 நிஅமத்துகள் நேரமும் ஆரோக்கியமும். நிஅமத்தானி மக்பூனுன் ஃபீஹிமா கஸீருன் மினன் நாஸ் அஸ்ஸஹத்து வல் ஃபராக். 2 நிஅமத்துகள் அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறார். அந்த நிஅமத்துகளில் அதிகமான மனிதர்களும் ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒன்று நேரமும் மற்றொன்று ஆரோக்கியமும். அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நேரங்கள் முழுவதும் அவர்கள் எதை நாடுகிறார்களோ, அவர்கள் எதை பார்க்க நாடுகிறார்களோ அதை பார்க்கிறார்கள், எதை உண்ண நாடுகிறார்களோ அதை உண்ணுகிறார்கள். அவர்களுடைய நேரத்தை எப்படி செலவிட வேண்டும் என்று நாடுகிறார்களோ அப்படியெல்லாம் அவர்கள் செலவழித்து அவர்களுக்கு தோன்றியதை போல் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு முஃமினை பொறுத்தவரையில் அப்படி வாழ முடியாது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு சொல்லித் தந்தார்கள் அல்லவா, அத்துனியா சிஜ்னுல் முஃமின். துனியா என்பது ஒரு முஃமினை பொறுத்தவரையில் சிறைச்சாலையாகும். இந்த ஹதீஸை பற்றி ஒரு அரசர் கேள்விப்பட்டு இந்த ஹதீஸினுடைய விளக்கம் என்ன, இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது, ஏன் அல்லாஹ் துனியாவை முஃமின்களுக்கு சிறைச்சாலையாக்கினார் என்று அவர்களுக்கு பலவிதமான ஐயங்கள் ஏற்பட்டது. அப்படி ஏராளமான உலமாக்களை வரவழைத்து அவர்களிடம் இந்த ஹதீஸினுடைய விளக்கத்தை கேட்கிறார்கள். அதில் ஒரு ஆலிம் இந்த ஹதீஸுக்கு விளக்கம் கூறுகிறார்கள். அரசரே, சிறைச்சாலை என்பது 4 சுவர்களால் சூழப்பட்டது. 4 சுவர்களுக்கு உள்ளால் ஒரு மனிதன் சிக்குண்டு கிடப்பதுதான் சிறைச்சாலை வாழ்க்கை என்பது. அதுபோல் ஒரு முஃமினான மனிதனை பொறுத்தவரையில் ஷரீஅத்து, தரீகத்து, ஹகீகத்து, மஅரிஃபத்து என்னும் 4 சுவர்களுக்கு இடையில் அதன் மத்தியில் தான் அவனுடைய வாழ்க்கையை அவன் கழிக்க வேண்டும். அதை கடந்து அவன் ஒருபோதும் செல்ல முடியாது, செல்லவும் கூடாது. இதுதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவினுடைய சட்டம். இனி ஏன் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இவ்வளவு சட்டங்கள் நமக்கு போடுகிறான்? ஷரீஅத் என்றும் தரீகத் என்றும் சட்டங்கள் ஏன் என்பதை பற்றி நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, ஒரு பொருளை ஒரு கம்பெனி உருவாக்கும் பொழுது அந்த பொருளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் கூற வேண்டியது அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஆளுகள்.
அதேபோல் மனிதனையும் இந்த பூவுலகத்தையும் முழுவன் துனியாவையும் படைத்தது அல்லாஹு ஜல்ல ஜலாலுஹு. அந்த அல்லாஹு ஜல்ல ஜலாலுஹு நம்மிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும், இந்த எல்லையை தாண்டி நீங்கள் வாழக்கூடாது. வாழ்ந்தால் உங்களுக்கும் ஆபத்து, இந்த துனியாவுக்கும் ஆபத்து, இம்மையிலும் ஆபத்து, மறுமையிலும் ஆபத்து என்று அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார். அதில் ஷரீஅத் என்றும் தரீகத் என்றும் அல்லாஹு 2 வகைகளாக பிரிக்கிறார். அத்தகாலீஃபு ஷரஇய்யா என்று கூறப்படும் ஷரஇய்யத்தான சட்டதிட்டங்களை அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா 2 வகைகளாக பிரிக்கிறார். ஒன்று லாஹிருல் அஅமாலோடு தொடர்பு கொண்ட சட்டம், மற்றொன்று பாத்தினுல் அஅமாலோடு தொடர்பு கொண்ட சட்டம். அதாவது ஒரு மனிதன் அவனுடைய வெளிப்படையான செயல்பாடுகளோடு தொடர்பு கொண்ட சட்டமும், மற்றொன்று அவனுடைய அந்தரங்கமான நிலைகளோடு தொடர்பு கொண்ட சட்டமும். இந்த 2 சட்டங்களுக்கும் ஏவல்களும் இருக்கிறது, விலக்கல்களும் இருக்கிறது. அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு மனிதன் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும், இப்படி வாழக்கூடாது என்பது ஷரீஅத். அவனுடைய உடல் இந்த பூவுலகில் வாழும் காலமெல்லாம் அவன் இப்படித்தான் செயல்பட வேண்டும், இப்படித்தான் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும், இப்படித்தான் கொடுக்கல் வாங்கல்களை அவன் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது ஷரீஅத். அந்த ஷரீஅத்தை தாண்டி அவன் செயல்படக்கூடாது. செயல்பட்டால் அவனுக்கும் பிரச்சனை, அவனால் இந்த உலகத்துக்கும் பிரச்சனை. இரண்டாவது, அவனுடைய உள்ளத்தில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள், அந்த எண்ணங்களிலும் இந்த விஷயங்களை அவன் நினைக்கலாம், இவைகளை நினைக்க கூடாது என்பது அல்லாஹ் வைத்த ஷரீஅத் தரீகத். அந்த தரீகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுது எதையெல்லாம் அவனுடைய உள்ளம் ஆசைப்படுகிறதோ, உள்ளம் எதையோ ஆசைப்படும். அல்லாஹு தஆலா உள்ளத்தை அப்படித்தான் அமைத்திருக்கிறார். ஷைத்தானினுடைய முழு ஊசலாட்டங்களும் அவனுடைய உள்ளத்தில் செல்லும். பலவிதமான எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் ஷைத்தான் அவனுடைய கல்வில் போடுவார். ஆனால் அவைகளில் இருந்து எதை இவன் செயல்படுத்த வேண்டும், எதை செயல்படுத்த கூடாது என்று சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியது இவன். அதுதான் ஷரீஅத்து தரீகத்து என்னும் 2 சட்டதிட்டங்கள். இதன் அடிப்படையில் ஒரு மனிதன் அவனுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எந்தவிதமான பிரச்சனைகளும் எந்தவிதமான தொந்தரவுகளும் இம்மையிலும் வராது, மறுமையிலும் வராது. இனி இந்த 2 விஷயங்களில் இருந்து, ஷரீஅத்து தரீகத்து என்னும் 2 சட்டதிட்டங்களில் இருந்து மிக முக்கியமானது தரீகத்து என்பதுதான். காரணம், அது உள்ளத்தை சார்ந்தது. ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் சீரமைக்கப்பட்டால்தான் அவனுடைய உடல் உறுப்புகள் சீரமைப்போடு இருக்கும். அதில்லாமல் அவனுடைய உள்ளம் எதையெல்லாம் நாடுகிறதோ, எதையெல்லாமோ சிந்திக்கிறது, அதற்கு பின்னாலெல்லாம் அவனுடைய சிந்தனை சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் அவனுடைய வெளி உறுப்புகளை கொண்டு அவன் எவ்வளவுதான் இபாதத்து செய்தாலும் அந்த இபாதத்துகள் ஒன்றும் அல்லாஹ்வினிடம் கபூலாகாது. தெக்கலைவால் பீர் முஹம்மது வலியுல்லா நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள், உள்ளன்பில்லாத உற்றார் செய்யும் வணக்கம் வெள்ளலும்பை நாய் கடித்த விதத்திலும் அதிகம் என்பார்கள். அதாவது அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலாவோடு கல்பியான உளமார்ந்த ஒரு தொடர்பில்லாமல் நீங்கள் எவ்வளவுதான் இபாதத்து செய்தாலும் ஒரு எலும்பை ஒரு நாய் எவ்வளவு கடித்து அதை உண்டு கொண்டிருந்தாலும் அதிலிருந்து எந்த விதமான ஒரு ருசியோ ஒரு பிரயோஜனமோ அந்த நாய்க்கு கிடைக்கப் போவதில்லை, அதனுடைய பசி ஆறாது. அதுபோல் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவோடு உள்ளன்பில்லாத வணக்கம் எவ்வளவு வணங்கினாலும் அது மறுமையில் ஒன்றும் இல்லாததைப் போல்தான் இருக்கும் என்று பீர் முஹம்மது வலியுல்லா அவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். அப்பொழுது ஒரு மனிதன் அவனுடைய உள்ளத்தை சீரமைக்க வேண்டும். அவனுடைய உள்ளம் சீரமைக்கப்பட்டால் தான் அவனால் முஃமினாக இந்த துனியாவில் வாழ முடியும். இந்த துனியா சிஜின் என்பதை அவன் ஒத்துக்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவன் அமைக்க வேண்டும் என்றால், அல்லாஹுவின் மீது அவனுக்கு மஹப்பத்து வர வேண்டும் என்றால், அல்லாஹுவின் மீது அதிகமான பாசமும் நெருக்கமும் வர வேண்டும் என்றால் அவனுடைய கல்பு பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும்.
பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள், அலா வ இன்ன ஃபில் ஜஸதி முலகா இதா ஸலுஹத் ஸலுஹல் ஜஸது குல்லுஹு வ இதா ஃபஸதத் ஃபஸதல் ஜஸது குல்லுஹு அலா வஹியல் கல்ப். ஓ என் உம்மத்தார்களே, சஹாபிகளே, அறிந்து கொள்ளுங்கள், மனிதனுடைய உடலில் ஒரு உறுப்பு இருக்கிறது, ஒரு இறைச்சி துண்டு இருக்கிறது. அந்த இறைச்சி துண்டு பரிசுத்தமாகிவிட்டால், அது எந்த விதமான குறைகளும் அற்றதாகிவிட்டால் அவனுடைய வாழ்க்கை, அவனுடைய உடல் முழுக்க சாலிஹாகிவிடும். அது கல்பாக இருக்கும். ஒரு மனிதனுடைய கல்பு சுல்ஹுள்ளதாக இருந்தால், சாலிஹீன்களுடைய கல்பு எவனுக்கு கிடைத்திருக்கிறதோ அவனால் மட்டும்தான் சாலிஹான அமல்களை செய்ய முடியும். சாலிஹான அமல்களை செய்ய வேண்டும் என்றால் அவனுடைய கல்பு சுல்ஹுள்ள, சாலிஹீன்களுக்கு எந்த விதமான கல்வை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுபோல் இருக்கக்கூடிய கல்பு இவனுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதே நேரத்தில் அந்த கல்பு சீர்கெட்டதாகிவிட்டால் அவன் எவ்வளவு இபாதத்து செய்தாலும் அது பிரயோஜனமில்லை. ஃபஸதல் ஜஸது குல்லுஹு, அவனுடைய உடல் முழுக்க ஃபாஸிதாகிவிடும், சீர்கெட்டதாகிவிடும். அவன் இபாதத்து செய்ய முயன்றாலும் அவனால் முடியாது. இபாதத்து செய்யும் பொழுது உடலுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாரம், மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் வந்து சேர்ந்துவிடும். அது ஈமான் இல்லாததன் காரணத்தினால் வந்து சேர்ந்த சிக்கல், பாரம் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஹதீஸை சொல்லுவதனால் நமக்கு உள்ரங்கமாக ஒரு விஷயத்தை விளக்குகிறார்கள். ஏன் கல்வை சரிபடுத்த வேண்டும்? இந்த கல்வை சரிபடுத்துவதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன? அது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மற்றொரு ஹதீஸில் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். இன்னல்லாஹ லா யன்துரு இலா அஜ்சாதிக்கும் வலா இலா சுவரிக்கும் வலாக்கின் யன்துரு இலா குலூபிக்கும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உங்களுடைய ஜஸதுகளை, உங்களுடைய உடல்களுடைய அழகுகளை பார்ப்பது. காரணம், உங்களுக்கு அழகை கொடுத்தவன் அவன்தான். வலா இலா சுவரிக்கும், உங்களுடைய ஆடை அலங்காரங்களையும் அவன் பார்க்க போவதில்லை. வலாக்கின் யன்துரு இலா குலூபிக்கும், மாறாக உங்களுடைய கல்புகளில் என்ன இருக்கிறது, எந்த அளவுக்கு இஹ்லாஸ் இருக்கிறது, எந்த அளவுக்கு தக்வா இருக்கிறது, எந்த அளவுக்கு அவன் அல்லாஹுவினுடைய அம்ருகளையும் அல்லாஹுவினுடைய நவாஹிகளையும் அவன் கபூல் செய்து அவனுடைய அந்த அல்லாஹுவினுடைய ஏவல்களையும் விலக்கல்களையும் ஏற்று எந்த அளவுக்கு அவன் சந்தோஷப்படுகிறான் என்பதைத்தான் அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா பார்க்கிறான். அதனால் தான் கல்வை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு சொன்னது. கல்வை பரிசுத்தப்படுத்தாமல் நாம் எந்த அமல்களை சென்று ஒன்றும் ஆகப் போவதில்லை. கல்வை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். இனி கல்வை எப்படி சுத்தப்படுத்துறது? அதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இமாம் ஷஅரானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள், ஒரு மனிதன் அவனுடைய கல்வை சுத்தப்படுத்தி அல்லாஹுவினுடைய திரு சந்நிதானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு ஒரு முரப்பியான ஷேக் வேண்டும். ஷேக் இல்லாமல் அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இமாம் ஷஅரானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களுடைய ஷேக் அவர்கள் அலியுல் ஹவாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அவர்களை அடைவதற்கு முன்னால் அவர்களுடைய நிலையை பற்றி அவர்கள் விளக்குகிறார்கள். நான் ஐம்மத்துகளுடைய கிதாபுகளை எடுப்பேன், புரட்டுவேன், அந்த கிதாபுகளில் இருப்பதை நான் அமல்படுத்துவேன், நீண்ட நெடிய காலம் அந்த அமல்களை தொடருவேன். அதற்கு பின்னால் எனக்கு புரியும் அதில் சில தவறுகள் இருக்கிறது, அதை இப்படி சீரமைக்க வேண்டும் என்று நான் வேறு கிதாபுகளில் இருந்து புரிந்து கொள்வேன். இப்படி என்னுடைய காலங்கள் கடந்து சென்றதே தவிர என்னுடைய அமல்கள் பரிபூரணத்தை அடையவில்லை. நான் அலியுல் ஹவாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை சந்திக்கும் வரை, அலியுல் ஹவாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை சந்தித்த பொழுது அவர்கள் கூறிய முதல் விஷயம், உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை இல்முகளையும் நீங்கள் அழித்து விடுங்கள். என்னிடம் வரும் பொழுது அவர்கள் ஒருபோதும் ஷரியத்திற்கு மாற்றமாகவோ தரீகத்திற்கு மாற்றமாகவோ அவர்கள் செயல்பட போவதில்லை.
இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஏதாவது உள்ளத்தில் தோணிவிடக் கூடாது என்பதற்காக ஷரானி இமாமிடம் அலியுல் ஹவாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இதை கூறுகிறார்கள். அதன் அடிப்படையில் அவர்களும் செயல்பட்டார்கள். அவர்கள் அந்த விஷயங்களை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு உள்ளம் பதபதைக்கிறது. நான் இவ்வளவு காலம் ஒன்று சேர்த்த என்னுடைய கிரந்தங்கள் முழுவதும் வீணாக்கப்படுகிறதே என்று. ஆனால் அலியுல் ஹவாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹுவினிடம் சேர்ந்து அவர்களுடைய ரியாலாக்களிலும் முஜாஹதாக்களிலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை சீரமைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை நாடினால் அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆகாயத்தில் அந்த இபாராத்துகளை, அந்த கிதாபுகளை அப்படியே காண்பிப்பாராம். இந்த விஷயம் இந்த கிதாபுகளில் இந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்று அவர்கள் கஷ்ஃபை கொண்டு பார்த்தார்கள். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஷேഖினுடைய காரணத்தினால் இமாம் ஷஅரானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு உயர்ந்து விட்டார்கள். இப்படி சுஹபத்தினுடைய சுஹபத்தை கொண்டு மாத்திரம்தான் நம்மால் இறை அருளை அடைய வேண்டும் என்றால் நமக்கு நிச்சயமாக குருவருள் வேண்டும். குருவருளால் மாத்திரமே நம்மால் இறை அருளை அடைய முடியும் என்று இமாம்கள் நமக்கு சொல்லித் தருவர். இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இவ்வளவு பெரிய ஞானி. ஷாஃபிஈ ஃபிக்ஹ் கலையை வகுத்து தந்தவர்கள் இமாம் ஷாஃபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இமாம் ஷாஃபிஈ ரலியல்லாஹு அன்ஹு 4 கிதாபுகளை எழுதியிருக்கிறார்கள். இம்லா புவைத்தி முக்தசருல் முஸ்னி என்னும் 4 கிரந்தங்களை அவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கு சமர்ப்பித்தார்கள். இந்த 4 கிரந்தங்களையும் கிட்டத்தட்ட 300 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இமாம் ஹரமைனி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஒரு நிஹாயத்துல் மத்லப் ஃபீ திராயத்துல் மத்ஹப் என்னும் மிகப்பெரிய ஒரு கிரந்தமாக அந்த 4 கிதாபுகளையும் வகுக்கிறார்கள். இமாம் ஹரமைனியினுடைய மாணவர் தான் இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. இந்த மிகப்பெரிய இந்த கிரந்தத்தை சுருக்கி பசீத்தாகவும் வஜீஸாகவும் குலாசாவாகவும் இந்த ஷாஃபிஈ உம்மத்திற்கு வகுத்தளித்தவர்கள் இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. எந்த அளவுக்கென்றால் இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களுடைய சியாஹத்தினுடைய காலம் என்றால் அவர்களுக்கு ஞானத்தினுடைய தேட்டம் வந்து அவர்கள் ஊராக ஒவ்வொரு நாடுகளாக பயணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும். இமாம் நம்முடைய குருநாதர் கௌசனா ஷேக் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு நீண்ட நெடிய காலம் 35 ஆண்டுகள், கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் அவர்கள் காட்டில் தவம் இருந்தார்கள். ரியாலாக்களிலும் முஜாஹதாக்களிலும் அவர்களை வருத்தி அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு இபாதத்து செய்தார்கள். இதுதான் சியாஹத்தினுடைய காலம். இப்படி கஸ்ஸாலி இமாமுக்கும் ஒரு காலம் இருந்தது. இந்த காலத்தில் இமாம் கஸ்ஸாலி பகதாதில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய அதே ஆண்டுதான் இமாம் குருநாதர் ஷேக் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு பகதாதுக்குள்ளே நுழைகிறார்கள். இந்த கஸ்ஸாலி இமாம் பகதாதில் இருந்து வெளியேறி ஏராளமான நாடுகளுக்கு ஷேகுமார்களையும் ஞானிகளையும் தேடி அலைந்த ஒரு காலம். அப்படி ஏதோ ஒரு நாட்டில் ஒரு ஃபிக்ஹினுடைய தர்ஸ் நடந்து கொண்டிருந்தது. அந்த தர்ஸில் இமாம் கஸ்ஸாலி அவர்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே பாடம் நடத்தக்கூடிய ஷேக் அவர்கள் ஒரு மஸ்அலாவினுடைய பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் கூறும் பொழுது அதில் ஒரு கருத்தாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள், பகதாதில் இருக்கக்கூடிய கஸ்ஸாலி இமாம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இந்த மஸ்அலாவில் இந்த கருத்தை தான் முன்வைக்கிறார்கள் என்று. அந்த சபையில் இமாம் கஸ்ஸாலி அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். அதாவது இமாம் கஸ்ஸாலியினுடைய காலத்திலே, அவர்கள் ஹயாத்தோடு இருந்த காலத்திலே அவர்களுடைய இல்மு இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருந்தது. அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஞானவானாகவும் இல்மாலியாகவும் இருந்தவர்கள் தான், ஞான கடலாக இருந்தவர்கள் இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. அந்த கஸ்ஸாலி இமாம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் இந்த உம்மத்துகளுக்கு சொல்லுவார்கள், அத்துஹூலு மஅஸ் சூஃபியத்தி ஃபர்து ஐனின். சூஃபியாக்களோடு சகவசித்திருப்பது, சூஃபியாக்களோடு உன்னுடைய வாழ்க்கையை அண்டி வாழ்வது என்பது உன் மீது ஃபர்து ஐன். ஃபர்து ஐன் என்றால் ஐவேளை தொழுகுவது உன் மீது ஃபர்து ஐனானதை போல், பணம் இருந்தால் செல்வம் இருந்தால் நீ ஜகாத்து கொடுப்பது உன் மீது ஃபர்து ஐனானதை போல்,
அவுலியாக்களோடு சூஃபியாக்களோடு நீ இணைந்து உன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது என்பது உன் மீது ஃபர்து ஐனான ஒரு விஷயம். அதை விட்டு ஒருபோதும் முன்னால் தப்பிக்க முடியாது. கண்டிப்பாக முரப்பியான ஷேகுமார்களை நீ தேடி திரிந்தே ஆக வேண்டும் என்று இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். ஷேக் இல்லாமல் அவன் ஒருபோதும் இறைவனை அடைய முடியாது. அடைவது என்பது அசாத்தியம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு சொல்லித் தருவான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ இத்தகுல்லாஹ், ஓ முஃமின்களே நீங்கள் தக்வாவோடு வாழுங்கள். தக்வாவோடு வாழுங்கள் என்பது அல்லாஹ் வேறொரு இடத்தில் கூறுவான், இத்தகுல்லாஹ மஸ்ததஅதும், உங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தக்வாவோடு இருங்கள். அடுத்து ஒரு விஷயம் கூறுகிறார், வக்குனு மஅஸ் சாதிகீன், சாதிகீன்களோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். சாதிகீன்களோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சேர்க்கும் பொழுதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பரிபூரணத்தை உங்களால் அடைய முடியும். காரணம், அம்பியாக்களை தவிர இந்த உலகத்தில் பிறந்த அத்துணை மனிதர்களுக்கும் அவர்களுடைய நஃப்ஸில் இருக்கக்கூடிய பல குறைகள் இருக்கிறது. அந்த குறைகளை சரிகட்ட வேண்டும் என்றால் அந்த குறைகளை சரிகட்டிய முரப்பியான ஷேகுமார்களால் மாத்திரமே முடியும். அதனால் முரப்பியான ஷேகுமார்களை நீங்கள் தேடி திரிந்தே ஆக வேண்டும். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள், ஐயு ஜுலசாயினா கைர், நாங்கள் யாரோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும், யாரோடு சேர்ந்திருந்தால் எங்களுடைய இம்மையும் மறுமையும் சிறக்கும் என்று பெருமானாரிடம் கேட்ட பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லித் தருகிறார்கள், மன் தக்கரகுமுல்லாஹ ருயத்துஹு, எவனொருவனை நீங்கள் பார்த்தால் அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறானோ அவர்களோடு சேர்ந்திருங்கள். வஸாத ஃபீ இல்மிக்கும் மன்திகுஹு, அவர்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய ஞானத்தை பெருக்கும். வதக்கரக்கும் ஃபில் ஆஹிரத்தி இல்முஹு, ஆஹிரத்தினுடைய விஷயத்தில் உங்களுடைய இல்மை அவர்களுடைய பேச்சும் அவர்களுடைய பார்வையும் அதிகப்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட நபர்களோடு நீங்கள் சேர்ந்திருங்கள். அவர்களோடு நீங்கள் சேர்ந்திருந்தால் நீங்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் வெற்றி பெற்று விடலாம். 24 மணி நேரமும் முரப்பியான ஷேகுமார்களோடு சேர்ந்திருக்க முடியுமா? எப்பொழுதும் முரப்பியான ஷேகுமார்களோடு சேர்ந்திருக்க முடியாது. சஹாபாக்களும் அப்படித்தான் இருந்தார். ஒரு நாள் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஒரு வழியில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஹந்தலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு பித்து பிடித்தவர்களைப் போல் அந்த வழியோரத்தில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். இதை பார்த்த சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு விளங்கிக் கொண்டார்கள், என்னமோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று. ஹந்தலா ரலியல்லாஹு அன்ஹுவை குறுக்கிட்டு என்ன நடந்தது என்று கேட்ட பொழுது ஹந்தலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொன்னார்கள், நாஃபக ஹந்தலா, ஹந்தலாவான நான் முனாஃபிகாகிவிட்டேன். ஏன் அப்படி கூறுகிறீர்கள்? ஏன் அவ்வளவு பெரிய வார்த்தையை நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்? அதற்கு ஹந்தலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொன்னார்கள், நாம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சபையில் இருக்கும் பொழுது பெருமானார் சுவனத்தை பற்றி கூறும் பொழுது நாம் சுவனத்தில் இருப்பதை போல் இருப்போம். பெருமானார் நரகத்தை பற்றி நமக்கு சொல்லித் தரும் பொழுது நாம் நரகத்தில் நாம் கஷ்டப்படுகிறோம் என்பதை போல் நாம் இருப்போம். பெருமானார் எந்தெந்த விஷயங்களை உணர்வு பூர்வமாக சொல்கிறார்களோ அந்த உணர்வு நம்முடைய உள்ளத்திலும் நம்முடைய உடலிலும் பிரதிபலிக்கும். ஆனால் பெருமானாருடைய சபையில் இருந்து வெளியேறிவிட்டால் அந்த நிலை நமக்கு இருப்பதில்லையே, நாம் முனாஃபிக் தானே என்று சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹுவை பார்த்து ஹந்தலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு கேட்டார்கள். இது கேட்டவுடனே சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹுக்கும் தோணுச்சு, சரிதானே நம்ம நிலைமையும் அப்படிதானே இருக்கு. இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹுவும் ஹந்தலா ரலியல்லாஹு அன்ஹுவும் சேர்ந்து பெருமானாரை சந்திக்கிறார்கள். பெருமானாரை சந்தித்து இந்த விஷயத்தை எடுத்து முன்வைக்கிறார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 2 நபர்களையும் பார்த்து கூறினார்கள், வல்லதி நஃப்ஸி பியதிஹி லவ் ததூமூன அலா மா தகூனூன இன்தி, என்னிடம் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய உடலும் உள்ளமும் எப்படி இருக்கிறதோ அதே போல் 24 மணி நேரமும் நீங்கள் இருந்தால் மலக்குமார்கள் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து உங்களை முசாஃபஹா செய்வார்கள்.
அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய தரஜாத்துகள் பெரியதாகிவிடும். ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த நிலைமையில் இந்த உலகத்தை அமைக்கவில்லை. ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்வுக்கு வேண்டி இபாதத்து செய்ய வேண்டும், மற்ற நேரங்களில் அவனுடைய குடும்பத்துக்காக உழைக்க வேண்டும், அவன் மற்றுள்ள விஷயங்களில் வாஜிபான அவசியமான விஷயங்களில் அவனுடைய நேரங்களை செலவழிக்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு விஷயம் உண்டு. இபாதத்து செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் மட்டும் அவன் இபாதத்து செய்வதல்ல. இபாதத் என்றால் தன்னுடைய அபுதியத்தை, நான் அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் அடிமையாக இருக்கிறேன் என்பதை வெளிப்படுத்துவது. அதனுடைய முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் தொழுகை இபாதத் என்பது. பாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நேரங்களிலும், அவனுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளிலும், அவனுடைய ஒவ்வொரு பேச்சு மூச்சுகளிலும் அவன் அல்லாஹுவின் முன்னால் அபுதியத்தை வெளிப்படுத்தி அல்லாஹுவினுடைய மாலிகியத்தை அவன் ஏற்றிருக்க வேண்டும். அவன்தான் ஆபிதாக இருக்கக்கூடிய நல்லடியான் என்று இமாம் அயிம்மத்துகள் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹம்ஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹுவையும் சித்தீக் ரலியல்லாஹு அன்ஹுவையும் பார்த்து சொன்ன வார்த்தை அஸ்ஸாஅ. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேரம் இருக்கிறது, அந்தந்த நேரத்தில் அந்தந்த நிலைகளில் இருந்தாலே போதுமானது என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதற்கு பின்னால் தான் இரண்டு பேருக்கும் உள்ளம் திருப்தியானது என்பதை நாம் அந்த ஹதீஸின் வாயிலாக புரிந்து கொள்ளலாம். இப்படி சஹாபாக்களை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தர்பியத்து செய்தார்கள். அதற்கு பின்னால் வந்த தாபிஈன்களை சஹாபத்து தர்பியத்து செய்தார்கள். தபஉத் தாபிஈன்களை தாபிஈன்கள் தர்பியத்து செய்தார்கள். இப்படி காலப்போக்கில் வந்த ஒவ்வொரு காலத்திலும் இருந்த முரப்பியான மஷாயிஹுமார்கள் அவர்களுடைய முரீதுமார்களை தர்பியத்து செய்தார்கள். அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரலியல்லாஹு அன்ஹுவுக்கும் ஷேக் இருந்தது. இப்னு ஹம்ஸத்துல் பக்தாதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அன்ஹு அவர்களுடைய ஷேக் அவர்கள் யூசுஃப் அன்-நஸ்ஸாஜ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இஸ்ஸுத்தீன் இப்னு அப்துஸ்ஸலாம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய ஷேக் அபுல் ஹஸன் அலி அஷ்-ஷாதுலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு. நாம் முன்னால் சொன்னதை போல் ஷேகுல் இஸ்லாம் இமாம் கஸ்ஸாலி அவர்களுடைய அந்த ஞானத்தை புரிந்து அவர்களே ஒரு முரப்பியான ஷேகை தேடி நடந்தார்கள் என்பதை இமாம் ஷஅரானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். ஃபைதா கான ஹாதானி ஷக்ஸான், இந்த இரண்டு நபர்கள் யார்? இமாம் கஸ்ஸாலியும் சுல்தானுல் உலமா இஸ்ஸுத்தீன் இப்னு அப்துஸ்ஸலாம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் கத் இஹ்தாஜா இல ஷேக், ஷேகினிடம் அவர்கள் தேவையுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கையை சீரமைக்க ஒரு ஷேகின் பக்கம் தேவைப்பட்டதென்றால் மஅஸஅத்தி இல்மிஹிமா பிஷ்ஷரீஅ, ஷரீஅத்தை கொண்டு அவர்களுடைய ஞானம் எந்த அளவுக்கு இருந்தது, ஆழமான ஷரீஅத்தினுடைய ஞானத்தை கொண்டிருந்த இமாம் கஸ்ஸாலிக்கும் இமாம் இஸ்ஸுத்தீன் இப்னு அப்துஸ்ஸலாம் அவர்களுக்குமே ஷேக் தேவைப்பட்டதென்றால் ஃபகைருஹுமா மின் அம்சாலினா மின் பாபி அவுலா, அவர்களை தவிர்த்திருக்கும் நம்மை போல் பாவிகளான மக்கள் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுவை அடைய வேண்டும் என்றால் ஷேகுமார்களை தேட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று இமாம் ஷஅரானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். அல்லாஹுவை அடைய வேண்டும் என்றால் சுஹபத் இல்லாமல் சாத்தியப்படாது என்பது பெருமக்களின் கருத்து. அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நன்மக்களோடு, அவுலியாக்களோடு, சூஃபிகளோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய சுஹபத்தினுடைய வாழ்வை அல்லாஹு நமக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் அல்லாஹு தந்தருள்வானாக. அவர்களோடு இம்மையிலும் மறுமையிலும் அண்டியிருந்து எல்லா விஷயங்களிலும் நல்ல முறையில் அவர்களை பின்பற்றி நல்ல பெரும்பேற்றை வாழக்கூடிய பெறக்கூடிய நசீபை அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா இம்மையிலும் மறுமையிலும் அல்லாஹு நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன் என்று துஆ வசியத்தோடு என் சுற்றரையை நான் நிறைவுபடுத்துகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. குர்ஆன் போற்றும் குருநாதர்
قطب الأقطاب غوث العالم محي الدين அப்துல் காதர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களின் கந்தூரி வைபவத்தை முன்னிட்டு தொடர் சொற்பொழிவில் இன்று ஆன்மீகம் அவசியமா என்ற தலைப்பில் புனித மஹ்தரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் கண்ணியத்திற்குரிய மௌலானா மௌலவி அல் ஹாஃபில் பி முஹம்மது இம்ரான் ஆலிம் ஃபாதில் அஹ்சனி ஹசரத் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள். அவர்களை தொடர்ந்து இமாம்களை ஏன் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற தலைப்பின் கீழ் புனித மஹ்தரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் எங்களுடைய ஆன்மீக ஆசான் கண்ணியத்திற்குரிய மௌலானா மௌலவி எம் ஷுஐபுர் ரஹ்மான் ஆலிம் ஃபாதில் அஹ்சனி ஹசரத் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை காலை சுபூஹ் தொழுகையை தொடர்ந்து குர்ஆன் ஷரீஃப் ஓதப்படும். அதைத் தொடர்ந்து சரியாக 6:45 மணி அளவில் மௌலூத் ஷரீஃபும் அதைத் தொடர்ந்து ஹத்முல் குர்ஆன் துஆவும் ஓதப்பட்டு மஜ்லிஸ் இனிதே நிறைவு பெறும். ரபீஉல் ஆஹிர் பிறை 9 நாளை 1/10/2025 புதன் பின்னேரம் வியாழன் இரவு சரியாக 8:30 மணி அளவில் புனித மஹ்தரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் எங்களுடைய ஆன்மீக ஆசான் கண்ணியத்திற்குரிய ஆலிம் பெருந்தகை மௌலானா மௌலவி அல் ஹாஃபில் பிஎஸ் தௌஃபிக் அஹ்மது ஆலிம் மிஸ்பாஹி ஹஸ்ரத் அவர்கள் இறைநேசர்களான இமாம்கள் என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த உள்ளார்கள். எனவே பொதுமக்கள் அனைவர்களும் மஜ்லிஸில் முற்கூட்டியே கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தாய்மார்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள், வீட்டுண்டியல் வைத்திருப்பவர்கள் மஹ்தரா கந்தூரி கமிட்டியாளர்களிடம் கொடுத்து அதற்குரிய நேர்ச்சை ரசீதை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா سيدي سندي خوفي ويا مددي كل ظاهر على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي خوفي ويا مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ يدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي خوفي ويا مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ يدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين وعدني من مريدي نهجك الأقوام ومن عبيدك عبدا طائعا عدوا ومن جنودك مقدامي إليه يعاد نعم الأمير أميرا محيي الدين بصر فؤادي صراطا عنك سالكون فالله أعتقه وأنت مالكه ونجيه من الله فيها مهالكه كل ولي محيي الدين صلى الإله مدى الغوث الأعظم على محمد العالي لخير مقام وعليه والذين الرشاد أقام فصله
يشفع لي يا محيي الدين والتابعين له مؤسس الدين مفنين أجسادهم لله للدين مستبشرين بفضل الله في الدين فمنهم من تنصرني محيي الدين الحمد لله حمدا دائما أبدا والحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين على ما كان يلهمني الحمد لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى روح سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وإلى أرواح ذريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
خصوصا منهم إلى حضرات أصحاب البدريين والأحديين والحنينيين والخندقين والتبوكين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى حضرة شيخنا وقطبنا مرشدنا مربينا وحامنا وقرة أعيننا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، وإلى شيخنا وقطبنا ومرشدنا مربينا وحامنا وقرة أعيننا الشيخ عبد الله القادري البغدادي رضي الله تعالى عنه، وإلى أرواح وصولهم وفروعهم وجميع ساداتهم يا رب العالمين، ثم إلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم، درجة على درجتهم، كرامة على كراماتهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم وامددنا بمددهم يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا وتمم نياتنا وحسن مقاصدنا ودفع بلياتنا واشف أمراضنا بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين آمين آمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخنا يا محي الدين قلبنا في دينك كي نراك اليقين مولانا حتى اليقين. شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا بدين كي نراك اليقين مولانا حتى اليقين. شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا بدين كي نراك اليقين مولانا حتى اليقين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم.